નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6 ની અંદર પીએસસી ની પરીક્ષા તારીખ 28/4/2024 અંતર્ગત જે પેપર લેવામાં આવેલું છે તેના પેપરનું મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન 200 પ્રશ્નોનું આપણે સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું। તમારે મિત્રો તમારા ગુણ અહીંયાથી ચેક કરી શકો છો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની અંદર प्रश्न नंबर 1 થી 200 સુધીના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોઈએ। તેના પહેલા તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ 6 ના મિત્રો તમામ વિડીયો છે એ મોકલી શકીએ। પહેલો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં જોવા મળતા ઝેરી સાપના કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવે છે? તો મિત્રો 4 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે। બીજું, લીલા ધાણાને સાચવીને તાજા રાખવાની રીત કઈ છે? तो भीनाशवाळा कपड़ा में वींटोळीने राखवा जोईए। 3, अपना देश में मरचा सौप्रथम क्या देश में वेपारीओ लाव्या हता? तो जवाब आवशे बी, अमेरिकाना वेपारीओ। 4, तरुण भारत संघ समूह शुं काम करे छे? तो मित्रों डेम बनाववानुं काम करतो होय छे। 5, शरीरने लोह तत्व शामांथी प्राप्त थाय? तो बीटमांथी। 6, एक बॉक्स में कुल 16 नारंगी नंग केरी समाय छे। जो एक केरीनो भाव ₹10 होय तो आवा 5 बॉक्स केरीनो कुल किंमत केटली छे? तो मित्रों आपणे अहींया जवाब आवे छे ते छे ₹800 छे। 7 छे, 1 टन एटले केटला किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। 8, एक बळदगाडું 1 કલાકમાં 4 કિલોમીટર અંતર કાપે તો આ બળદગાડાને 18 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગે? તો 4 કલાક ને 30 મિનિટનો સમય લાગશે। 9, એક રાજ્યમાં કુલ વાહનો 2 લાખ હોય અને તે પૈકી ચોથા ભાગના ટ્રેક્ટર હોય તો આ રાજ્યમાં ટ્રેક્ટર સિવાયના વાહનોની સંખ્યા કેટલી? ट्रेक्टर सिवायना कीधेला है तो 2 लाख होय, चौथो भाग में ट्रेक्टर आवी जाए तो चौथा भाग एटले 2 लाख चौथो भाग एटले 50,000 थया। 50,000 ट्रेक्टर होय तो ट्रेक्टर सिवायना जे साधनों छे एनी संख्या 1.5 लाख हशे। ए ऑप्शन साचो छे। 10, एक दाडममांथी निकळता रसनुं वजन दाडमना वजनना 2/7 जेटલું होय तो आवा 2100 किलोग्राम दाडम काढवामां आवेला रसनुं वजन केटલું? तो मित्रों 7 ने आपणे 7 तारी 21 थाय, अहींया 300 વધ્યા, आ बाजू 2, 3 દુ 6 અને પાછળના 2 મીંડા મૂકી દઈએ તો 600 કિલોગ્રામ રસનું વજન થયું। 11, ભૂકંપ આવે ત્યારે શું ન કરવું જોઈએ? તો મિત્રો બહુ ઊંચા મકાનની બાજુમાં ઊભા રહેવું એ ન જોઈએ। 12, શિયાળામાં અરીસા પર ફૂંક મારતા અરીસા પર નાના નાના પાણીના બિંદુ જોવા મળે છે, તેનું કારણ? તો ફૂંકવામાં મિત્રો આવેલી હવા અને અરીસો બંને ઠંડા છે માટે। 13, સજીવ ખેતી શું ફાયદો થાય? તો મિત્રો सजीव खेती करवाथी जमीन की फलद्रुपता वधे अने एना लीधे पाक उत्पादन वधे छे, तो पाक उत्पादन वधे। 14, अळसिया जमीन माटे फायदाकारक छे ते बाबत शुं साचुं नथी? तो मित्रों ते जमीन में नाखेल बीजनो खोराक तरीके उपयोग करे छे ए साचुं नथी, बराबर। बाकीना 3 ऑप्शन साचा छे। 15, विस्तारनी दृष्टिए गुजरातनो सौथी नानो जिल्लो? तो विस्तार में मित्रों डांग छे ए सौथी नानो जिल्लो छे। वडनी वडवाईने शुं छे? तो मित्रों मूळ छे। वडनी वडवाई शुं छे? तो मूळ कहेवाय। 17, क्यू वृक्ष रण प्रदेश में सौथी वधारे उगे छे? तो खजूर छे रण प्रदेश में वधारे उगतुं फळ छे। 18 छे, क्यू प्राणी दिवसना आश्रे 18 कलाक ઊંઘે છે? तो मित्रों अहींया तमारे एनो जवाब कॉमेंट बॉक्स में आपवानो छे, बराबर। 19, कस्तूरी क्या प्राणीमांथी मळे? तो हरण। 20, कालीबेलिया लोको क्यू काम करता नथी? तो सापने मारवानुं काम नथी करता। 21, शुद्ध क्यू छे? तो मित्रों अहींया अगत्यता तत्व नैऋत्य अने नेतृत्व, मित्रों अहींया तत्व छे आपणे शुद्ध लागे छे। 22, मध्याह्न भोजन पहला शिक्षके पूछ्યું जमता पहला खाली गया हाथ साबुथी धुए छे? तो जमता पहला कोण हाथ साबुथी धुए छे? तो कोण आवशे। 23, सामयिक करवुं एटले मोटा के महत्वना माणसनुं वाजते गाजते स्वागत करवुं। 24, हाथना कर्या हૈયે वाग्या साथे नीचेना पैकी शुं लागू पड़े? तो खाडो खोदे ते पड़े। 25, चोरने सजा थई खाली गया एने गुनो कर्यो हतो कारण के एने गुनो कर्यो हतो। 26, मारा घरमांथी घीनी सुगंध आवती हती एटले बिलाड़ी मारा घरमां आववा तलपापड़ हती? तो घाटा अक्षर जे तलपापड़ छे तो ए लखायेलुं शुं सूचवे छे? तो तलपापड़ होवुं यानी उत्सुक हती। 27, तमे एने एटलुं बधुं वजन उचकवा न कहो, बिचाराना मों पर हजी दूध तो सुकायुं नथी। घाटा अक्षर लखेलुं शुं सूचवे छे? तो हजी दूध तो सुकायुं नथी यानी के ते हजी नानो छे। 28,
અભિલાષા શબ્દ કયા વાક્યમાં યોગ્ય રીતે વપરાયો છે? તો સમીરની નાનપણથી જ ડૉક્ટર બનવાની અભિલાષા હતી, તો ડી આવશે. 29 જુદો પડતો વાક્ય શોધો. તો તેઓ વિદ્યાર્થી છે, બરાબર, એ જુદું પડે છે. 30 કયા વાક્યમાં તકલાદી શબ્દ સાચી રીતે વપરાયેલો છે? મને તક મળી અને હું લાદી પર જઈ બેઠો એટલે હું તકલાદી કહેવાયો, બરાબર. આ માપપટ્ટીનું બહુ તકલાદી છે, પછાડો તો પણ તૂટતી નથી. તકલાદી શબ્દ સાચી રીતે વપરાયો છે. આ માપપટ્ટી સાવ તકલાદી છે, વારે ઘડીએ તૂટી જાય છે. આપણે તકલાદી વસ્તુ ખરીદીએ તો વારંવાર ખરીદવી ન પડે. આ માપપટ્ટી બહુ તકલાદી છે, પછાડો તો પણ તૂટતી નથી, બરાબર. તો અહીંયા આવશે આ મિત્રો જવાબ આપણો બી છે, સાચો છે. 31 વાંદરાનું નામ ખાલી ગયા હતું, વાંદરાનું નામ શું હતું એવું આપે. સાચી જોડ હુપાહુપ મિત્રો અહીંયા સાચી છે. 33 ગુલાબી ઠંડી હતી. વાક્યનો સાચો અર્થ થતો હોય તેવું વાક્ય, મજા પડે એવી ઠંડી હતી. સાચું વાક્ય છે 4 કાગડા ઉડે છે, બરાબર. 2 ફુગા રહી ગયો, 3 માળામાં 3 ઈંડું છે, ત્યાં 3 ચકલી છે, પણ આ સારું લાગે છે, 4 કાગડા ઉડે છે. 35 આપેલા શબ્દમાં સાચો શબ્દ તો મિત્રો નથી એવું આવે. જો અહીંયા યુદ્ધમ, દ્રઢતા અને દ્રશ્ય ત્રણેય શબ્દ સાચા લાગે છે. વિદ્યુત છે એને આવી રીતે લખાય છે, તો આ મિત્રો અલગ પડે છે, એટલે કે અહીંયા શબ્દ પ્રશ્ન પૂછવામાં થોડી ભૂલ થઈ એવું લાગે છે. 36 નીચેનામાંથી કોણ પોતાનું ઘર બનાવે છે? તો મિત્રો કબૂતર છે એ પોતાનું ઘર બનાવતો હોય છે. 37 કીડીને કેટલા પગ હોય? તો 6 પગ હોય. 38 અમે ધૂળ બનીને ઉડી રહ્યા, સૌની આંખમાં જઈને બળી રહ્યા. બેસી રહ્યા, ભળી રહ્યા કે ચોંટી રહ્યા? તો બળી રહ્યા. 39 સાચો વિકલ્પ અહીંયા મિત્રો છે આદ્યા, બરાબર. શુદ્ધ, દ્રષ્ટિ અને પદ્ધતિ સાચો વિકલ્પ મિત્રો અહીંયા આપણે લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. 40 આપેલા વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દ સાચો વપરાતો હોય તેવું વાક્ય કયું છે? તો પેન્સિલથી લખેલું ભૂસી શકાય છે. 41 કાગળમાંથી તૈયાર કરેલ અને ઉપર નીચેથી ખુલ્લા નળાકારના ખુલ્લા ભાગને લંબરૂપે કાપતા કયો આકાર બનશે? તો અહીંયા મિત્રો લંબચોરસ બને છે. 42 કયું નાણું જર્મનીનું છે? બરાબર, તો જર્મનીનું નાણું હોય તો એ છે મિત્રો યુરો. 43 એક બોક્સની લંબાઈ 18 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 16 સેમી અને ઊંચાઈ 10 સેમી છે, તો ઘનફળ કેટલું? તો અહીંયા મિત્રો દરેકનો ગુણાકાર કરીશું, જવાબ આવશે 2880 સેન્ટીમીટરનો 3 ઘાત. 44 4 દશક અને 7 એકમ, તો અહીંયા 47 બને. 45 જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ માસમાં કુલ કેટલા દિવસ હોય? તો અહીંયા મિત્રો આપણે એનો જે છે એનો સરવાળો કરવાનો છે. તો અહીંયા મિત્રો જે સરવાળો છે એ આપણે અહીંયા થશે 92, બરાબર. સાડીની અંદાજિત લંબાઈ કેટલી? તો 5 મીટર હોય. 47 સંખ્યા પેટર્ન માટે અહીંયા મિત્રો જે આપેલી છે તો એમાં કઈ પેટર્ન બનશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 9 9 બાદ કરવાના છે, તો જવાબ આવશે 271. બાદબાકી કરવાની છે 102.50માંથી 61 બાદ કરીએ તો જવાબ આવશે 41.50. 49નું છે એક બસમાં 40 બાળકો બેસી શકે તેમ હોય તો શાળાના 240 બાળકોને પ્રવાસમાં લઈ જવા કેટલી બસ જોઈએ? તો મિત્રો 240ને આપણે 40 વડે ભાગી દઈએ તો 0 0 ઉડી ગયા, 6 ચોક 24, બરાબર. તો અહીંયા 6 બસ મિત્રો જોઈએ. 50 એક ટ્રકમાં 90 રૂપિયે લીટરના ભાવનું ₹3780નું ડીઝલ ભરાયું હોય તો ટ્રકમાં કેટલા લીટર ડીઝલ ભરાયું હશે? તો 3780ને 90 વડે ભાગી નાખીએ તો 42 લીટર ડીઝલ ભરાયું હશે. તો આ વિભાગનો પ્રશ્ન આપણો છે અમદાવાદથી રાજકોટ કઈ દિશામાં છે? હવે મિત્રો જ્યારે અમદાવાદ છે એ વચ્ચોવચ્ચ છે, આ ઉત્તર છે, નીચે દક્ષિણ છે, આ પૂર્વ છે અને આ પશ્ચિમ છે. તો જ્યારે તમે મિત્રો જોશો તો આ જે ભાગ છે એ આખું સૌરાષ્ટ્ર કઈ બાજુ આવેલું છે? તો જે સૌરાષ્ટ્ર છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું ખાસ કરીને પશ્ચિમ દિશા તરફ આવેલું છે. તો અમદાવાદથી જો આપણે જઈએ તો રાજકોટ છે પશ્ચિમ દિશા તરફ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા મિત્રો આપણો જે જવાબ છે તે આવશે ડી, પશ્ચિમ દિશા. 52 છે દર વર્ષે રામનવમી કયા મહિનામાં ઉજવાય છે? તો ચૈત્ર માસમાં ઉજવવામાં આવે છે. તે પણ નાનાથી મોટા ક્રમમાં કયું સાચું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ તાલુકો આવે, પછી જિલ્લો આવે, પછી મિત્રો રાજ્ય આવે અને છેલ્લે દેશ આવે છે. તો અહીંયા તમે જોશો સી નંબરનો ઓપ્શન છે એ સાચો છે, તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય અને દેશ. 54 સરદાર સરોવર ડેમ કયા જિલ્લામાં છે? તો મિત્રો નર્મદા જિલ્લાની અંદર સરદાર સરોવર ડેમ આવેલો છે. 55મો છે
લીપ વર્ષ હોય ત્યારે વર્ષનો કુલ દિવસો કેટલા? મિત્રો આપણા 12 મહિનાની અંદર દિવસો 365 હોય, પરંતુ લીપ વર્ષ હોય એટલે એક દિવસ વધારે કહેવાય, અને તે છે ફેબ્રુઆરીનો 29મો દિવસ, બરાબર. તો 365માં એક ઉમેરીએ તો 366 થાય. તો લીપ વર્ષ હોય ત્યારે 366 દિવસ હોય છે. 56મું છે, ગામની ટાંકીથી અર્જુનનું ઘર 50 મીટર દૂર છે, તે છતાં અર્જુનના ઘર પરની જે ટાંકી છે ત્યાં સુધી પાણી પહોંચતું નથી, આમ શા કારણે થતું હશે? તો મિત્રો અહીંયા તમને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. જેમાં જોઈએ તો અર્જુનના ઘર પરની ટાંકી ગામની ટાંકી કરતાં ઊંચી હશે તો જ મિત્રો પાણી ન પહોંચે. એક જ કારણ છે, તે છે એ, બરાબર. દૂર હોય પરંતુ જો ઢાળમાં હોય, બરાબર, એની યોગ્ય દિશાની અંદર સમતલ જમીનની અંદર જો પાઇપલાઇન ગોઠવી હોય તો પહોંચી જાય, પણ જો ઉપર ઘર હોય તો તે પહોંચતું નથી. એટલે આપણો એ ઓપ્શન સાચો છે. 57માં છે, ચોમાસા સિવાય આવતા વરસાદને શું કહેવાય? તો એને મિત્રો માવઠું કહેવાય છે. 58, ચૂંટણી વખતે મતદાન થાય એ સ્થળને શું કહેવાય? તો એને મિત્રો ચૂંટણી વખતે મતદાન થાય એને બૂથ કહેવાય છે. 59, સામાન્ય રીતે ધારાસભ્ય કોનું કયા વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? તો જવાબ આવશે ડી, તાલુકાનું. 60, રામાયણની રચના કોણે કરી હતી? તો વાલ્મીકીએ રામાયણની રચના કરેલી છે. 61, હું ઘરેથી મોડી નીકળી ખાલી જગ્યા નિશાળે સમયસર પહોંચી, તો અહીંયા મિત્રો આવશે પણ, બરાબર. હું ઘરેથી મોડી નીકળી પણ નિશાળે સમયસર પહોંચી. 62, અર્થ જુદો પડતો હોય તેવો શબ્દ? કદરૂપું, નઠોરું, બેડોળ અને બદસુરત. મિત્રો કદરૂપું, બેડોળ અને બદસુરત એ એક જેવા શબ્દ છે. આ નઠારું છે એ અલગ પડે છે. એટલે મિત્રો અહીંયા અલગ પડતો હોય તો તે છે બી, નઠારું. 63, ફોટો પાડું ગીતના કવિ કોણ છે? આનો જવાબ મિત્રો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. 64 છે, તિમિરનો વિરોધી શબ્દ? તિમિર એટલે અંધકાર થાય અને એનો વિરોધી અંધકારનો પ્રકાશ, બરાબર, એટલે આવશે એ. 65મું છે, ભાંખોડિયું શબ્દનો શું અર્થ થાય છે? તો ખાબોચિયું, ઘૂંટણિયું, કહ્યાગરું કે અવનવું? અહીંયા મિત્રો કહ્યાગરું આવે છે, બરાબર. 66, અર્થ જુદો પડતો હોય તેવો શબ્દ? રડ, આગ્રહ અને જીદ આ બંને શબ્દ સરખા છે, જ્યારે ચીડ છે એ અલગ પડે છે. 67 છે, ખોટી જોડણી કઈ છે? પરવીણ, દિવાલ, ઢીંગલી અને પ્લાસ્ટિક. એ મિત્રો દિવાલ છે એ અલગ જોડણી લાગે છે, બરાબર. દિવાલ આવી રીતે લખાતું હોય છે, તો બી છે, અલગ છે. 68, અલગ પડતો શબ્દ કયો છે? કોબી, તુરિયું, જામફળ અને દૂધી. તો મિત્રો જામફળ ફળ છે, બાકીના શાકભાજી છે, એ સી છે, અલગ પડે છે. 69, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દની જોડ ખોટી કઈ છે? તો અહીંયા મિત્રો શબ્દ સમૂહ માટે જોઈએ તો દોરાની જુડી, લચ્છી, બધાની જુદી, અનોખી, નવાઈ ઉપજાવે એવું ફાંકડું, નિયત પ્રમાણે વિધિવત. તો મિત્રો અહીંયા નવાઈ ઉપજાવે એવું ફાંકડું એ અલગ મને લાગે છે, બરાબર. તો આપણે બી ઓપ્શન ઉપર જઈશું. 70 છે, સીમાડો શબ્દનો સાચો અર્થ થતો હોય તેવું વાક્ય? સીમાડો એટલે મિત્રો શું? તો આંબા પર કાગડાએ સીમાડો બાંધ્યો છે, મારું ઘર સીમાડે આવેલું છે, સીમાડો ધીમે ધીમે ગરજે છે, ખેતરમાં સીમાડાનું ઝાડ છે. તો અહીંયા મિત્રો સીમાડો એટલે મારું ઘર સીમાડે આવેલું છે એ વાક્ય અહીંયા આપણે સાચું છે. સીમાડો એટલે જે ગામનો જે મિત્રો છેલ્લો ભાગ હોય, બરાબર, એને સીમાડો કે અથવા ખેતરમાં સીમાડો હોય, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણું છે મારું ઘર સીમાડે આવેલું છે એ સાચું છે. 71 છે, સ્થળ અને વખણાતી ચીજવસ્તુના સંદર્ભમાં ખોટી જોડ કઈ છે? તો ગાય કાંકરેજી છે, તુવેર દાળ વાસદની વખણાય, ભેંસ જાફરાબાદ અને લીલો ચેવડો ડાકોર. તો મિત્રો આ લીલો ચેવડો છે ડાકોરના ભજીયા વખણાય, લીલો ચેવડો છે વડોદરાનો વખણાય છે. તો આપણે ડી ઉપર જઈશું, ડી છે ખોટું છે. 72 છે, જિલ્લો અને મુખ્ય મથકની દ્રષ્ટિએ ખોટી જોડ કઈ છે? તો કચ્છ ભુજ સાચું છે, તાપી વ્યારા સાચું છે, અરવલ્લી હિંમતનગર આ મિત્રો ખોટું છે, મહીસાગર લુણાવાડા એ સાચું છે. તો બી છે એ આપણો જવાબ આવશે ખોટી જોડમાં. 73 છે, ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ કેટલા જિલ્લા છે? તો 33 જિલ્લા આવેલા છે. 74, ભૌગોલિક ઉપનામની દ્રષ્ટિએ સાચી જોડ કઈ છે? તો કચ્છનું પેરિસ તો ભુજ, વાડીઓનો જિલ્લો વલસાડ, પુસ્તકોની નગરી નવસારી, સત્યાગ્રહની ભૂમિ ગાંધીનગર. તો અહીંયા મિત્રો સત્યાગ્રહની ભૂમિ છે એ ગાંધીનગર થોડું ખોટું લાગે છે, બરાબર. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈશું. 75, મૂછાળીમાં તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો મિત્રો ગુજુભાઈ બધેકા ઓળખાય. 76, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો? તો બનાસકાંઠા છે અને બનાસકાંઠામાં 14 તાલુકા છે, બરાબર. 77 છે, રાણકી વાવ ક્યાં આવેલી છે? તો પાટણમાં આવેલી છે. 78, જેસોર રીંછ અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો જેસોર રીંછ અભયારણ્ય છે એ
અમીરગઢ બનાસકાંઠામાં આવેલું છે। એના પછી 79મું છે ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી તો સુરખાબ છે। મિત્રો મારી એક યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણે મૂકેલું છે કે ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણી કયું છે, બરાબર। તો મેં મિત્રો તમને 4 ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી વાઘ, સિંહ, ગાય અને ઘોડો, તો એમાંથી આપણો સાચો જવાબ આવશે સિંહ, કારણ કે ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણી છે એ સિંહ છે, બરાબર। તમારે પણ વોટ બાકી છે કરવાનો, તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર મિત્રો જે મોક પોલ આપેલો હોય, વોટ પોલ આપેલો છે, તેમાં જઈને કરી શકો છો। 80 છે નીચે ના પૈકી સારી ટેવ કઈ ન કહેવાય, બરાબર। તો સમતોલ આહાર ખાવો એ સારી ટેવ છે। વ્યક્તિગત સ્વચ્છ રાખવી એ પણ સારી ટેવ છે। પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ વધારવું આ ખોટી ટેવ છે। પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ ઘટાડવું એ સારી ટેવ છે। તો ખરાબ ટેવ છે તે છે સી। 81મું છે દરેક વાદ્યને પોતાના કેટલાક વિસ્તાર હોય છે, તે તેના વિસ્તારને કઈ રીતે પારખે છે? તો પોતાના પેશાબની ગંધથી, પગની છાપથી, વૃક્ષોના ઘટાથી, આસપાસના પ્રાણીઓની હાજરીથી। તો મિત્રો વાદ્યને પોતાના કેટલાક વિસ્તાર હોય છે, તો તેના વિસ્તારને કઈ રીતે પારખે છે, બરાબર। તો મિત્રો અહીંયા ખાસ કરીને આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં મિત્રો આપવાનો રહેશે। 82મું છે વાઘ અને સિંહ જેવા કેટલાક પ્રાણીઓની ઘટતી જતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખી આપણા દેશમાં સરકારે કેટલાક જંગલોને સુરક્ષિત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કર્યો છે। આ વિસ્તારને મનુષ્ય કઈ પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે? તો મિત્રો વાહન ચલાવવાની, ફરવા જવાની, રાત્રે રોકાણની, પ્રાણીઓની શિકાર કરવાની। તો મિત્રો પ્રાણીઓની શિકાર કરવાની પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે। 83 પ્રીતિને ખૂબ ઝાડા ઉલટી થાય છે, તો ડૉક્ટર તેણી પોતે પહેલાં કઈ સલાહ આપશે? તો ડૉક્ટર તેણીને સૌથી પહેલાં કઈ સલાહ આપવી જોઈએ? તો કસરત કરવાની, ગ્લુકોઝ બોટલ ચડાવવાની, પાણી પીવાની કે શાક રોટલી ખાવાની? તો મિત્રો અહીંયા જે પાણી પીવાની છે એ સલાહ આપવી જોઈએ, બરાબર। મિત્રો અહીંયા ગ્લુકોઝની બોટલ ચડાવવાની પણ સલાહ આપે છે, તો આપણે સી જવાબ અહીંયા સાચો હશે, બરાબર। ગ્લુકોઝનું બોટલ ચડાવવી પડે, કારણ કે તેનાથી છે એ જે એનામાં શક્તિ આવશે અને ઝાડા ઉલટી છે ઓછો થઈ શકે છે। 84 છે ખત્તમબંધ ભાત ક્યાં જોવા મળે છે? મિત્રો ખત્તમબંધ ભાત છે એ સાલ પર, વાસણો ઉપર, હાઉસ બોટની છત પર કે મસ્જિદની દિવાલ પર? તો ખત્તમબંધ એ મિત્રો સાલ ઉપર જોવા મળતી હોય છે। આનો જવાબ પણ મિત્રો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં સાચો જવાબ આપવાનો છે, મને 50% છું એટલા માટે। ચાલો 85 છે પાંડુરંગ થયેલ દર્દીના શરીરમાં કયા તત્વની ઉણપ હોય છે? તો મિત્રો લોહ તત્વની ઉણપ જોવા મળતી હોય છે। 86 છે સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલું છે? તો અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે। 87 અવકાશયાનમાં અવકાશયાત્રીઓ વાળ ઊભા કેમ રહે છે? તો મિત્રો પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અનુભવાતું નથી એટલા માટે। 88 1 લીટર પેટ્રોલથી સ્કૂટર અંદાજે કેટલા કિલોમીટર સુધી જઈ શકે? તો મિત્રો 40થી 60 કિલોમીટરની એવરેજ હોય એટલે ડી જવાબ આવશે। 89 અત્યારના સમયમાં ઘર વપરાશના બળતણ તરીકે શું ઉપયોગમાં લેવું યોગ્ય છે? તો મિત્રો એલપીજી, બરાબર, લેવું યોગ્ય છે। 90 તમારે મુંબઈથી દિલ્હી ટૂંકા અંતરથી પહોંચવું હોય તો કયા રાજ્યમાં પસાર થવાની જરૂર નથી? તો આપણે મિત્રો ઓડિશા જવાની કંઈ જરૂર નહીં પડે। 91 આપેલા શબ્દનો કયો શબ્દ સમૂહવાચક સંજ્ઞા નથી? તો અહીંયા મિત્રો ટ્રેન છે એ સમૂહવાચક નથી, સભા, ધણ અને થોકડી એ સમૂહવાચક શબ્દ છે। 92 આ ચોપડી હિનાની નથી તો કોની છે? એવું આવશે, સી જવાબ આવશે। 93 આપેલા વાક્યનું સાચું વાક્ય કયું છે? તો મિત્રો મારું અહીંયા મેં દોડું છું, મીનાએ લખતી હતી, મારું નામે સુધા છે, મહેશે કવિતા ગાઈ। તો ડી છે જવાબ સાચો છે, મહેશે કવિતા ગાઈ। 94 શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, છોકરાને સંભાળવા રાખેલી બાઈ, તો એને મિત્રો આયા કહેવાય, બરાબર। 95 અર્થની દ્રષ્ટિએ જુદો પડતો શબ્દ કયો છે? તો ઠાલા, ફોફા, નકામા અને ફોગટ। તો ફોફા છે અલગ છે, બરાબર, ઠાલા, નકામા, ફોગટ અને ફોફા, તો અહીંયા ફોફા મિત્રો અલગ પડે છે। 96 છે સસલું અને કાચબા વચ્ચે હોડ લાગી, આ વાક્યમાં કયો શબ્દ યોગ્ય રીતે વપરાયો નથી? સસલું અને કાચબા વચ્ચે હોડ લાગી, બરાબર। તો અહીંયા મિત્રો હોડ એટલે સ્પર્ધા થાય, લાગી, કાચબા અને સસલું કાચબા આની મિત્રો ન આવે, બરાબર। સસલું કાચબા વચ્ચે હોડ લાગે એવું પણ આવી શકે, એટલે અહીંયા અને ન મૂકીએ તો ચાલે, કારણ કે બીજો કોઈ છે નહીં। 97 છે આપેલા વાક્યમાં કયું વાક્ય વર્તમાન કાળમાં છે? તો મિત્રો કૂદે છે નાજુક ને નમણા હરણા, તો આ છે એ વર્તમાન કાળમાં છે। 98 અખંડનો સમાનાર્થી થાય છે
અભંગ, મોહક, રૂપાળો કે ઉચ્છંગ? તો અભંગ થશે, બરાબર, અખંડ અભંગ. તડકો વાર્તાના લેખક કોણ છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ તમારે છે એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. પન્નાબેન છે, યશવંતભાઈ મહેતા, જય ફીકુ કે ચીનુ મોદી, જે આવે છે તે, બરાબર. તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આનો જવાબ મિત્ર આપવાનો રહેશે. અને 100મો પ્રશ્ન છે, બે ક્રિયાઓ થઈ હોય તેવું વાક્ય. વાત વાતમાં છેલ્લા વાક્ય આવ્યા, વાત વાતમાં અને છેલ્લું વાક્ય આવ્યા, બરાબર. પૈસા આપી રાખો, કાગડો ઝાડ પરથી ઉડ્યો, મમ્મી નૈના માટે સાયકલ લાવી, બરાબર. તો વાત વાતમાં અને છેલ્લા વાક્ય મને એવું લાગે છે, તો એ ઓપ્શન અહીંયા સાચો છે. ચાલો ને 1મો પ્રશ્ન મિત્રો હતો, 24 કલાકની ઘડિયાળ પ્રમાણે રાત્રિના 9 વાગ્યાની કઈ રીત લખાય? તો મિત્રો 9 વાગ્યા હોય એટલે કે રાત્રિના 24 કલાક પ્રમાણે 21 PM થાય, અથવા 21 કલાક પણ લખી શકાય. 102, ચીમન 32 રૂપિયા કિલોગ્રામના ભાવે 17 કિલોગ્રામ લોખંડ ખરીદે છે અને 36 રૂપિયા કિલોગ્રામના ભાવે વેચે છે, તો ચીમન કેટલા રૂપિયા કમાશે? તો મિત્રો 32 × 17 કરવાના છે અને 36 × 17 કરી અને જવાબ આવે એ માઇનસ કરશો તો તમને જવાબ મળશે 68, એટલે કે ડી જવાબ સાચો છે. 103, મીણબત્તીના એક પેકેટમાં 12 મીણબત્તી હોય તો કિન્નરીની 224 મીણબત્તી પાસે મીણબત્તીઓ માટે કેટલા પેકેટની જરૂર પડશે? તો 204ને આપણે 12 વડે ભાગી દઈશું તો જવાબ આવશે 17, બરાબર. તો 17 મિત્રો પેકેટની જરૂર પડશે. 104, જમનાએ લારી ખરીદવા રૂપિયા 5000ની બેંક લોન લીધી હતી. તેણે 1 વર્ષ સુધી દર મહિને રૂપિયા 435 ચૂકવ્યા, તો તેણે કેટલા રૂપિયા બેંકને પાછા આપ્યા? તો અહીંયા મિત્રો 5000ની લોન ખરીદી છે અને 1 વર્ષના મિત્રો દર મહિને 435 આપ્યા છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે કુલ છે એનો જવાબ થશે 5220 છે એ એને ચૂકવ્યા હશે, કારણ કે 435 ગુણ્યા તમે 12 કરશો તો તમને જવાબ મળી જશે. 105, કયો 3નો ગુણક નથી? તો મિત્રો 26 છે એ 3નો ગુણક નથી. 106, 2 મીટર લાંબા અને 180 સેન્ટીમીટર પહોળા રસોડાના ભોંય તળિયે 10 સેન્ટીમીટર લંબાઈની ચોરસ લાદી બેસાડવી છે, તો કેટલી લાદીઓ જરૂર પડશે? તો અહીંયા 360 લાદીઓની જરૂર પડશે. 107, એક ચોરસ કાળા પાટિયાની પરિમિતિ 360 સેન્ટીમીટર છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? તો અહીંયા મિત્રો 360 × 4 કરીશું તો જવાબ આવે છે તે છે 8100 ચોરસ સેન્ટીમીટર, બરાબર. આમ તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ કરવી પડે, બરાબર. તો મિત્રો 360 પાટિયાની પરિમિતિ છે અને 4 વડે ભાગી અને પછી એને આપણે ગુણી નાખીએ, બરાબર, તો એ આપણો જવાબ મળી જશે. 108, 100 ચોરસ મીટર બરાબર કેટલા ચોરસ સેમી થાય? 100 × 100 કરીશું તો 10 લાખ ચોરસ સેમી થાય. 109, એક હોલમાં 966 ખુરશીઓ છે. જો તે હોલમાં 42 હરોળ હોય તથા દરેક હરોળમાં સરખી સંખ્યામાં ખુરશીઓ હોય તો એ હરોળમાં કેટલી ખુરશીઓ હોય? તો અહીંયા મિત્રો 23 ખુરશીઓ મળશે. 966ને 42 વડે ભાગશો તો તમને 23 ખુરશી મળી જશે. 100મો પ્રશ્ન છે, 100 સિક્કા ભરેલ એક થેલાનું વજન 8 કિલોગ્રામ છે, તો 700 સિક્કાનું વજન કેટલું? તો અહીંયા મિત્રો જવાબ આવે છે તે છે 5600 કિલોગ્રામ થશે, બરાબર. 8 હતું 56 અને 2 મીંડા મૂકી દો એટલે 5600 ગ્રામ થયું. 111, નીચે પૈકી કોની 0.1 સેમી વંચાય? તો 0.1 સેમીને. 112, અશોક પાસે 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો, 1 રૂપિયાના 2 સિક્કા, 50 પૈસાના 2 સિક્કા છે, તો દુકાનમાંથી 6.50 રૂપિયાની વસ્તુ ખરીદી, તો પછી તેની પાસે કેટલા રૂપિયા વધે? મિત્રો 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો એટલે 5 રૂપિયા, 1 રૂપિયાનો 2 સિક્કા એટલે 5 ને 2 7 અને 50 પૈસાના 2 સિક્કા એટલે 1 રૂપિયો, એટલે 8 રૂપિયા છે. એમાંથી 8 રૂપિયામાંથી 6.50ની વસ્તુ ખરીદે તો હવે એના પાસે મિત્રો 1.50 રૂપિયા એટલે કે 1.5 રૂપિયો બાકી રહ્યો છે. 113, 2 મીટરની લંબાઈ સુધી પહોંચવા માટે ડિમ્પલની વધુ 65 સેન્ટીમીટર વધવાની જરૂર છે, તો તેની હાલની ઊંચાઈ કેટલી હશે? તો 2 મીટરમાંથી 65 સેમી બાદ કરીએ તો મિત્રો જવાબ આવે છે 1.35 મીટર. 114, 3 સેમી હરોળ પહોળા અને 11 સેમી લાંબા કાગળના ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો એમાં મિત્રો જવાબ આવશે 33 ચોરસ સેન્ટીમીટર. 115, એક ચોરસ બગીચાની પરિમિતિ 100 મીટર છે, તો બગીચાની એક બાજુની લંબાઈ કેટલી? 100/4 કરી દો એટલે 25 ચોક 100 એટલે 25 મીટર લંબાઈ મળશે. 116, 200 સેમી લાંબા અને 100 સેમી પહોળા ભોંયતળિયે બેસાડવા માટે 10 સેન્ટીમીટર લંબાઈ ધરાવતી કેટલી ચોરસ લાદીની જરૂર પડશે? તો અહીં મિત્રો 200 લાદીની જરૂર પડે છે. એના પછી જોઈશું 117, એક ઘરમાં દરરોજ 50 લીટર પાણીનો ઉપયોગ થાય છે, તો 2000 લીટર પાણી વધુમાં વધુ કેટલા દિવસ ચાલશે? તો 2000 ને 50
50 વડે ભાગી દઈએ તો જવાબ મળે છે 40, તો 40 દિવસ ચાલશે. 118 એક હાથીનું વજન 5000 કિલોગ્રામ છે. એક બ્લુ વ્હેલનું વજન હાથીના વજન કરતાં 35 ગણું વધારે હોય તો બ્લુ વ્હેલનું વજન કેટલું? તો મિત્રો 5000 ને 35 વડે ગુણી નાખવાના છે. એક બ્લુ વ્હેલનું વજન આ હાથીના વજન કરતાં 35 ગણું વધારે છે, તો બરાબર 35 અને મિત્રો આપણે 35 ને 5000 ને 35 વડે ગુણો તો જવાબ આવે છે 1,75,000 કિલોગ્રામ. 119 સોનું 15 મેથી 2024થી 3 જૂન 2024 સુધી તેના મામાના ઘરે રહેવાની છે, તો સોનુને કેટલા દિવસ તેના મામાના ઘરે રહેવા મળશે? મિત્રો અહીંયા મે મહિનાની અંદર 31 દિવસ આવે તો તમે જોશો તો 15 મે 2024 એટલે 15 મેનો દિવસ તો ગણવાનો, તો એક દિવસ એ અને 16 તારીખથી 31 તારીખ એટલે એ કેટલા દિવસ થયા? 16 દિવસ અને 15નો એટલે 17 દિવસ આ થયા 3 દિવસ પહેલાં, તો મિત્રો અહીંયા 20 દિવસ આવશે. આપણે મિત્રો આગળનું જે ગણિતનું પેપર સોલ્યુશન કરેલું છે તેમાં 19 જવાબ આપેલો, પરંતુ અહીંયા મિત્રો 20 દિવસ આવશે. બરાબર, આપણે 20 દિવસ ગણવાના છે. 120 ખૂટતો અંક શોધવાનો છે. અહીંયા તમે જોશો અવયવ ચાલી રહ્યા છે 7ના. 7 દુ 14, તરી 21, બરાબર, 7 ચોક 28, 7 પંચું 35, 7 છક 42. અહીંયા 42 જવાબ આપણો આવે. 121 શ્રેય સૌની મદદ કરે છે, ખાલી જગ્યા બધા તેને માન આપે છે, તો શ્રેય સૌની મદદ કરે છે તેથી બધા તેને માન આપે છે, તો તેથી આવશે. 122 આપેલા શબ્દનું સર્વનામ શબ્દ કયો છે? તો અહીંયા મિત્રો સર્વનામ છે એ તેઓ છે, એ સર્વનામ છે. 123 આપેલા શબ્દોમાં કયો શબ્દ વિશેષણ છે? તો મિત્રો વિશેષણની વાત કરી છે, તો ઝડપથી, બરાબર, ચાલ્યો, તો અહીંયા ઝડપથી એ વિશેષણ કહેવાય. 124 આપેલો શબ્દમાં કયો શબ્દ સંજ્ઞા છે? તો મિત્રો લૂમ છે એ સંજ્ઞા છે. અહીંના પછી વાંદરી તો વાંદરું, તો સિંહણ તો મિત્રો બાળ સિંહ કહેવાય. વાંદરાના બચ્ચાને આપણે વાંદરું કહીએ છીએ, બરાબર, તો સિંહણને આપણે બાળ સિંહ કહીશું. પછી 126 આપેલા વાક્યોમાં કયું વાક્ય ભૂતકાળમાં છે? મને જાદુ આવડે છે, ફરફરતી મૂછ ઉગી એક, છે નાજુકને નમણા હરણ, સિંહ જંગલમાં જતો રહેશે, બરાબર, તો મને જાદુ આવડે છે, આ જાદુ એને આવડેલું છે એટલે ભૂતકાળ થયો, બરાબર, તો અહીં મિત્રો મારા ખ્યાલથી એ ઓપ્શન સાચો છે. 127 ચટપટી થવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થાય છે. ચટપટી થવી એટલે તાલાવેલી થવી. 128 ધાબા ઉપર પતંગ ચગાવવાની મજા પડે, વાક્યમાં નામયોગી કયો શબ્દ છે? તો પતંગ છે એ નામયોગી કહેવાય. 129 મારે પણ દાદીની જેમ રમતમાં એકો બનવું છે, તો એક વાક્યમાં કયું પદ સંયોજક છે? તો પણ છે એ મિત્રો સંયોજક કહેવાય. 130 વિચાર ઝબકો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થાય છે યુક્તિ સૂઝવી, ડી ઓપ્શન સાચો છે. 131 જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્સી સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે શું કરવું પડે? તો મિત્રો અહીંયા સી જવાબ આવશે, કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ મેરિટ સાથે પાસ કરવી પડે. 132 ડાંગ જિલ્લાની સરહદ ગુજરાતની કયા રાજ્ય સાથે જોડે છે? તો જવાબ આવશે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સાથે જોડે છે. 133 નીચેના પૈકી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કયો છે? તો અહીંયા મિત્રો દીવ છે એ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કહેવાય. 134 સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં દર માસે પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત કયું માસિક આવે છે? પાઠ્યપુસ્તકની વાત કરી છે, તો મિત્રો પાઠ્યપુસ્તકમાં બાલ સૃષ્ટિ છે એ પાઠ્યપુસ્તકનો મિત્રો માસિક છે, બરાબર, બાલ સૃષ્ટિ આવશે. 135 દર વર્ષે ઉનાળુ વેકેશન પછી શાળાઓ શરૂ થાય ત્યારે કેવો ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે? તો પ્રવેશોત્સવ. એના પછી 136 ગુજરાતમાં કાળિયાર માટેનું અભયારણ્ય તો વેળાવદરમાં આવેલું છે. 137 ખોરાકના પાચનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો મોંમાંથી થાય. 138 જ્યારે શિક્ષક વિદ્યાર્થીને કહે છે કે તમારે પોતાનું કામ જાતે કરવું જોઈએ ત્યારે નીચેના પૈકી શું અપેક્ષિત નથી? તો મિત્રો પોતાના કપડાં જાતે સીવવા એ અપેક્ષિત નથી, ડી જવાબ આવશે. 139 સાપ કરડે ત્યારે તેનું ઝેર કયા અંગમાંથી આપણા શરીરમાં આવે છે? મિત્રો દાંતમાંથી તેનું ઝેર આવતું હોય છે. 140 મીઠાઈ બનાવે છે તેને શું કહેવાય? તો એને કંદોઈ કહેવાય. 141 ધોરણ 4થી 8માં હાજર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અનુક્રમે 54, 35, 42, 53, 26 છે, તો શાળા સફાઈ માટે 10 વિદ્યાર્થીઓની ટુકડી બનાવવી છે, તો કેટલી ટુકડી બનશે? તો આનો મિત્રો સરવાળો તમે ગણશો તો 210 થશે, ને 210ને આપણે 10 વડે ભાગી નાખીએ તો અહીંયા જવાબ આવે છે તે 21 છે, તો 21 ટુકડીઓ પડશે. 142 કયું માપ મીટરમાં આપવું વધારે યોગ્ય ગણાય? તો મિત્રો સાડીની લંબાઈ એ માપ આપણે મીટરમાં આપી શકીએ.
143 તમારી પાસે 5 ડઝન પેન્સિલ છે, તમારા જન્મદિવસે તમારા મિત્રોને એક એક પેન્સિલ ભેટમાં આપતા 18 પેન્સિલ વધે છે તો તમારા મિત્રોની સંખ્યા કેટલી? મિત્રો ડઝન એટલે 12 પેન્સિલનું 1 ડઝન કહેવાય, બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ ડઝનમાં આપવામાં આવે તો એ 12 વસ્તુ છે, તો 5 ડઝન એટલે 12 × 5 = 60, બરાબર. તો અહીં 60 પેન્સિલ થઈ, 18 પેન્સિલ વધી છે, બરાબર. તો અહીંયા જવાબ આવશે 42. તો એના મિત્રો કેટલા હશે? 42. તો ડી ઓપ્શન સાચો છે. 144 તમારા માતા પિતા દિવાળીના તહેવાર પર 72 કિલોગ્રામ મીઠાઈ ગરીબોને વહેંચે છે, જે તમારા વજન કરતાં બમણું છે, તો તમારું વજન કેટલું? તો 72 / 2 કરો તો જવાબ આવશે 36 કિલોગ્રામ, બરાબર. તો 36 કિલો વજન હશે તમારું. 145 ભીની માટી વાળી જગ્યા પર ગાયના પગની 48 છાપ છે, તો કેટલી ગાય છે? તો 48 ને 4 વડે ભાગી નાખો તો 12 ચોક બરાબર 48, તો 12 છે, 12 ગાયો હશે. 146 તમારા ગામના મુખ્ય રસ્તાથી ડાબી બાજુ મિત્રો જઈએ તો 52 કિલોમીટર છે. તમારા મામાનું ગામ જ્યારે જમણી બાજુ જતા માસીનું ગામ 38 કિલોમીટર છે, બરાબર. તો માસીના ગામથી મામાના ગામનું અંતર કેટલું? તો અહીંથી અહીં સુધીનું અંતર ગણીએ તો મિત્રો અહીંયા જવાબ આવે છે 52 + 38 એટલે 90 કિલોમીટર અંતર થશે. 147 વર્તુળ રચવા શું જરૂરી છે? તો મિત્રો પરિઘની જરૂર પડે. 148 1/4 મીટર બરાબર ખાલી ગયા સેન્ટીમીટર, તો મિત્રો અહીંયા ચોથો ભાગ છે એટલે 25 સેન્ટીમીટર થાય. 149 શ્રેણી પૂર્ણ કરો. A B પછી C નથી લીધો, D લીધો છે, પછી E F પછી અહીંયા G લીધો નથી, H લીધો છે, પછી I J K નથી લીધો, L લીધો છે. હવે મિત્રો L પછી M N આવશે, તો આપણે O નથી લેવાનો પણ P લેવાનો છે, તો M N P આવશે. બી જવાબ સાચો છે. અને છેલ્લું છે 150 આપેલા વર્તુળ આલેખ પરથી જણાવો કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ગૃહકાર્ય કરવું ગમે છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે કુલ 4 ભાગમાં વેચી દઈએ તો ગૃહકાર્ય કરવું ગમે છે એને મિત્રો ચોથા ભાગનું છે, તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ 1/4 ભાગ વિદ્યાર્થીઓને ગૃહકાર્ય કરવું ગમે છે. તો વિદ્યાર્થી 51મો પ્રશ્ન છે, કઈ બાબત ઓછું પ્રદૂષણ કરે છે? તમને 4 ઓપ્શન આપેલા હતા, જેમાં જવાબ આવશે ઇલેક્ટ્રિક કાર છે એ ઓછું પ્રદૂષણ કરે છે. 152 અલગ પડતો શબ્દ શોધો. ચોપડી, પુસ્તક અને સામયિક એ મિત્રો પુસ્તક સ્વરૂપમાં હોય છે, જ્યારે છાપું છે મિત્રો દૈનિક હોય છે, એ કાગળ સ્વરૂપે અલગથી હોય છે, તો એ અલગ પડે છે, બી ઓપ્શન. 153 નીચેના પૈકી કયું પાત્ર રામાયણમાં આવે છે? તો કૌશલ્ય માતા છે એ મિત્રો રામાયણમાં આવતું પાત્ર છે. 154 તમારા ઘરમાં પાણીના નળ બગડ્યો હોય તો કોને બોલાવશો? તો આપણે પ્લમ્બરને બોલાવવો પડે. 155 અમદાવાદ શહેરમાંથી કઈ નદી પસાર થાય છે? તો સાબરમતી નદી. 156 ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો અયોધ્યા. 157 કોરોના ખલગ્યા દ્વારા સંક્રમિત થતો રોગ છે, તો આવશે વાયરસથી થતો રોગ છે. 158 રાજ્ય હાઈવે પર માઇલસ્ટોનનો ઉપરનો રંગ કેવો હોય છે? તો મિત્રો રાજ્ય હાઈવે હોય તો લીલા રંગનો હોય, અને જો મિત્રો નેશનલ હાઈવે હોય તો પીળા રંગનો હોય છે, એટલે આપણો જવાબ આવશે લીલો રંગ અહીંયા. 159 ગુજરાત રાજ્યમાં કેટલી લોકસભાની સીટ છે? તો લોકસભાની સીટ મિત્રો 26 છે. 160 ચંડોળા તળાવ ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો અમદાવાદમાં આવેલું છે. 161 ઝાડ અથવા વેલાના પાંદડાથી થયેલ ઘટા, તો એ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, તો એને મિત્રો કુંજ કહેવાય. 162 ધોઈ પીવું સંયુક્ત ક્રિયાનો અર્થ શું થાય છે? આનો જવાબ મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો રહેશે. 163 સફાઈ આપવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થાય છે ખુલાસો કરવો. 164 શાળામાં ફિલ્મનું ગીત ગવાય ખરું પણ પ્રાર્થના તરીકે નહીં, બરાબર. તો આપણે અહીંયા આવશે પણ સંયોજક. 165 ખોટી જોડણી હોય તેવો શબ્દ કયો છે? તેવો કયો શબ્દ છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓફિસર, પ્રોગ્રામ, રોબોટિક અને ડિટર્જન્ટ એવું લખેલું છે. અહીંયા ડિટર્જન્ટ એ થોડુંક અલગ લાગે છે, પરંતુ આનો જવાબ મિત્રો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને આપવાનો રહેશે. 166 નીચે આપેલા શબ્દનો કયો શબ્દ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે? મિત્રો ચાંદી, બંડલ, બારમાસી અને ઢગલો. તો ચાંદી છે મિત્રો દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. 167 મનુ કાકાએ આગ્રહ કરીને પૂજારીને ઢેબરા ખવડાવ્યા. વાક્યમાં લીટી દોરેલ શબ્દ છે, બરાબર, ઢેબરા, એને પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો એના માટે પ્રશ્નસૂચક શબ્દ કયો વપરાશે આ 4માંથી? તો અહીંયા આપણે મિત્રો પ્રશ્ન બનાવી શકીએ કે મનુ કાકાએ આગ્રહ કરીને પૂજારીને શું ખવડાવ્યા? તો
તો અહીંયા આવશે શું, એ પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ બનશે. 168 વિરોધી શબ્દની કઈ જોડ સાચી છે? તો મિત્રો પ્રેમ, તો ધૃણા એ વિરોધી શબ્દ છે. અશુદ્ધ શબ્દ કયો છે? તો અહીંયા મિત્રો જલ્દી છે અશુદ્ધ શબ્દ છે. જલ્દી આપણે આવી રીતે લખીએ છીએ, બરાબર, તો એ અશુદ્ધ શબ્દ છે. 170 અર્થ જુદો પડતો હોય તેવો શબ્દ. મુશ્કેલ, રંજ, ખેદ અને દુઃખ, બરાબર. રંજ ખેદ છે, દુઃખ છે. મુશ્કેલ, અહીંયા મુશ્કેલ શબ્દ છે અલગ પડે છે. રંજ, ખેદ અને દુઃખ એક જેવા શબ્દ છે. 171 તમારા મમ્મી ના ભાભી તમને શું થાય? તો મિત્રો મમ્મીના ભાભી હોય એ આપણી મામી થાય. 172 રાજ કિરાણા સ્ટોરમાં આ પ્રકારની દુકાનમાં શું ન મળે? તો મિત્રો ઘી મળે છે. આપણે કિરાણા સ્ટોરમાં જઈએ તો ઘી, ગોળ અને તેલ મળશે. મોહનથાળ છે એ નહીં મળે, ત્યાં મીઠાઈની દુકાને જવું પડે. 173 અલગ પડતો શબ્દ શોધો. ઓળંબો, લેલું, તગારું એ મિત્રો જે મકાન ચણવા આવે છે, બરાબર, તો એ આનો ઉપયોગ કરે છે. વીંધણું છે એ એનો ઉપયોગ કરતા નથી, બરાબર. જેને આપણે કડીઓ કહી છે, કડીઓ છે ઓળંબો, લેલું અને તગારાનો ઉપયોગ કરતો હોય છે, બરાબર. 174 કયું બળતણ સૌથી ઓછો ધુમાડો ઉત્પન્ન કરે છે? તો સીએનજી. 175 આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કયું યોગ્ય નથી? તો દરરોજ બટાકાનું શાક ખાવું યોગ્ય નથી. 176 ઓળખો. મરેલા જીવ ખાય, ગંદકી સાફ કરી, ઊંચી આબમાં ઉડે અને પક્ષીઓનો રાજા તે છે ગીધ. 177 રણ પ્રદેશમાં રહેતા લોકો કયા પ્રકારના ઘરમાં રહે? તો ભૂંગો બનાવીને રહે. 178 RWH રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ શું છે? તો વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો. 179 જે રેલવે સ્ટેશનથી આગળ જવા માટે 2 કે તેથી વધારે રેલવે માર્ગ છૂટા પડે તો તેને શું કહેવાય? તો તેને જંકશન કહેવાય. 180 મીઠું પકાવનારને શું કહેવાય? તો મિત્રો એને અગરિયો કહેવાય. 181 નીચેના પૈકી કયા આકારમાં અંદરની તરફ સૌથી મોટા માપનો ખૂણો રચાય છે? અહીંયા મિત્રો બીમાં આપણો જવાબ આવશે, બરાબર. સૌથી મોટો ખૂણો અહીંયા રચી શકે છે 180નો. 182 દીવાસળી અને રબર ટ્યુબની મદદથી બનાવેલા કયા આકારને દબાવતા તેના ખૂણામાં ફેરફાર થતો નથી? દીવાસળી અને રબર ટ્યુબની મદદથી. તો મિત્રો અહીંયા તમારે આનો જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. 183 કયા સમયે ઘડિયાળના કલાક અને મિનિટ કાંટા વચ્ચે કાટખૂણથી મોટો ખૂણો રચાશે? કાટખૂણથી મોટો ખૂણાની વાત કરી છે, બરાબર. જો તમે 3 વાગે કાટખૂણ ખૂણો રચાય, પણ એનાથી પણ મોટો રચવો હોય તો અહીંયા મિત્રો આપણે 7 વાગે રચાશે, બરાબર, તે મોટો ખૂણો. 184 કોના પગની છાપનું ક્ષેત્રફળ સૌથી વધુ હોય? તો અહીંયા મિત્રો બતક છે એનું વધુ હશે, કારણ કે ચકલી, પોપટ અને કબૂતર કરતાં સૌથી વધુ બતક છે અને બતકનો પગ જાડો હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે. 185 કયા શબ્દને અડધો આંટો ફેરવતા એનો એ જ શબ્દ બનશે? તો મિત્રો આપણે આને ફેરવીએ નોન તો એને એ જ શબ્દ બને છે. 186 3 અને 6ની સૌથી નાનો સામાન્ય ગુણક કયો છે? તો 3 દુ 6 થાય અને 6 એકા 6, તો અહીંયા 6 છે એ મિત્રો સૌથી નાનો સામાન્ય ગુણક કહેવાય. 40 અને 60નો મોટામાં મોટો સામાન્ય અવયવ કયો? તો 20 દુ 60 અને 20 તરી 60, તો મિત્રો અહીંયા 20 છે એ મોટામાં મોટો બનશે. 188 75 108 અને 35, બરાબર. 75 અને અહીંયા 108 મૂકવા પડે એટલે કે સી જવાબ સાચો છે. 189 મને ઓળખો. હું 4ના 10 ગણાની મોટી, બરાબર. 4ના 10 ગણા એટલે 40, 40થી મોટી અને 50ના 10 ગણાથી નાની એટલે કે 50થી નાની સંખ્યા. તો મારા દશકનો અંક એકમના અંક કરતાં 2 ઓછો છે. દશકનો અંક એકમનો અંક જો 6 હોય તો એથી ઓછો 4, બરાબર. તો અહીંયા 2 ઓછો છે તો આપણી સંખ્યા 46 મળે છે અને 46થી 40 અને 50ની વચ્ચેની સંખ્યા છે. તો જવાબ આવશે મિત્રો ડી. 190 2 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 કિલોમીટર પ્રમાણમાં ધરાવતા નકશા ઉપર 2 સ્થળો વચ્ચે 14 સેન્ટીમીટર અંતર હોય તો જમીન ઉપર તે બંને વચ્ચે સ્થળ વચ્ચેનું અંતર કેટલું થાય? તો મિત્રો 2 સેન્ટીમીટર 1 કિલોમીટર, તો 14 સેન્ટીમીટર એટલે 7 કિલોમીટર થાય, તો સી જવાબ આવશે. 191 આપણા દેશના કાયદા પ્રમાણે લગ્ન માટે છોકરીની ઉંમર ઓછામાં ઓછી કેટલી હોવી જોઈએ? તો 18 વર્ષની હોવી જોઈએ. 192 નીચેના પૈકી કયું હવામાં રાખતા અન્ય 3ની સાપેક્ષે ઝડપથી બગડી જશે? તો પાલક છે મિત્રો ઝડપથી બગડી જાય. 193 DRDA શું છે? તો મિત્રો જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ સત્તામંડળ છે. 194 બિન મદારીનું વાદ્ય શામાંથી બને? તો મિત્રો સૂકવેલી દૂધીમાંથી બનતું હોય છે. 195
કાલબેલિયા નૃત્યમાં કોના જેવું હલનચલન હોય છે? તો આનો જવાબ પણ મિત્રો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. 196 બીજના અંકુરણ માટે શું જરૂરી છે? તો યોગ્ય હવા, પાણી અને ભેજ એ જરૂરી છે. 193 કળશપર્ણ ભારતના કયા રાજ્યમાં જોવા મળે છે? અહીંયા મિત્રો ગુજરાત આવે છે. 198 ગુજરાતના કેટલા ગામડાઓમાં મેઘલાડુ વહેંચવાની પ્રથા ક્યારે હોય છે? તો મિત્રો ગામનું તળાવ છલકાય ત્યારે આમ તો વેચાતો હોય છે. 199 ચાંગપા વિસ્તારના તંબુને શું કહેવાય? તો એને લેખા કહેવાય. અને 200 ગુજરાતના કેટલા જિલ્લાઓની દરિયાઈ સીમા છે? તો 15 જિલ્લાઓ છે એને દરિયાઈ સીમા લાગે છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા પ્રશ્નપત્રનું આપણે સંપૂર્ણ